Hi children, good morning. Take out your workbook. This is your English class children. In your workbook, open page number 16. The four friends. Complete the following sentences using the correct position word. The train is dash the bridge. The train is on the bridge. The train is in the bridge. Yes, very good. The train is on the bridge. The fruits are in the basket. The fruits are after the basket. Here see children, the fruits are in the basket. First one, in, in. The snake is near the box or the snake is over the box. The snake is near the box. Box ki daggaraga undi. N-E-A-R. Near. Your foot should be inside the shoe or your foot should be under the shoe. ఏది కరెక్ట్ అమ్మా? షూస్ లోపలికి మన ఫుట్ ఉండాలి, ఇన్సైడ్. ఇన్సైడ్ ద షూ. ఇన్సైడ్. నెక్స్ట్, ద ట్రీ ఈజ్ బిట్వీన్ ద హౌస్ ఆర్ ద ట్రీ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్. హియర్ హౌస్, ద ట్రీ ఈజ్ outside the house. Outside. O-U-T, out. S-I-D-E, side. Outside the house. The girl sat beside the boy or above the boy. Boy కి ఎక్కడ కూర్చున్నారమ్మా? The girl sit beside the boy. Beside అంటే పక్కన. Beside the boy. The car is outside the bus or the car is behind the bus. బస్సుకి కార్ ఎక్కడుంది? వెనకాల ఉంది. బిహైండ్. బిహైండ్. బిహైండ్ అంటే వెనకాల. ఇచ్చేయండి. ద కార్ ఈజ్ బిహైండ్ ద బస్. హీ ఈజ్ బిఫోర్ హర్ ఆర్ హీ ఈజ్ రన్నింగ్ బిఫోర్ హర్ ఆర్ హీ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ సైడ్ హర్. బిఫోర్ అంటే ముందు. B-E-F-O-R-E. He is running before her. The frog is between the log or the frog is under the log. Log కి కింద ఉంది. Log. Under. U-N-D-E-R. Under the log. They are coming after us or they are coming outside us. Outside అంటే బయట వైపు. After అంటే తర్వాత. వాళ్ళు మా తర్వాత వస్తున్నారు. ఆఫ్టర్. ద బాయ్ ఈజ్ జంపింగ్ ఆన్ ద కెనాల్ ఆర్ ద బాయ్ ఈజ్ జంపింగ్ ఓవర్ ద కెనాల్. ద బాయ్ ఈజ్ జంపింగ్ ఓవర్ ద కెనాల్. ఓవిఈఆర్. ఓవర్ ద కెనాల్. ద ఫ్యాన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బిట్వీన్ ద కాట్ ఆర్ ద ఫ్యాన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అబౌవ్ ద కాట్ అంటే మంచానికి పైనే ఉంటుంది కదమ్మా ఫ్యాన్. పైన అంటే అబౌవ్. A-B-O-V-E. Above. The fan is fixed above the cot. The student is standing in front of the teacher or between the teacher. In front of అంటే స్టూడెంట్ టీచర్కి ముందు వైపు నిలబడి ఉంటాడనమాట. In front of. In front of. In F-R-O-N-T. Front. O-F of. In front of. The chair is inside the boy and girl or between the boy and girl. చూడండి, చైర్ ఎక్కడ ఉంది? బాయ్కి గర్ల్కి మధ్యలో ఉంది. మధ్యలో మీన్స్ బిట్వీన్. B-E-T-W-E-E-N. Between. See children, once again. The train is on the bridge. The fruits are in the basket. The snake is near the box. The foot should be inside the shoe. The tree is outside the house. The girl is sat beside the boy. The car is behind the bus. He is running before her. The frog is under the log. They are coming after us. The boy is jumping over the canal. The fan is fixed above the cot. The student is standing in front of the teacher. The chair is between the boy and the girl. See, children, turn to page number 17.
Observe the picture and complete the sentence using the given position words. Use each word only once. ఒకసారి మాత్రమే యూజ్ చేయాలట. చూడండి, ఆన్, ఇన్, ఆఫ్టర్, అండర్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, బిహైండ్, బిసైడ్, అబౌవ్, బిఫోర్, ఇన్సైడ్, నియర్. వీటిని ఈ పొజిషన్ వర్డ్స్ని మనం ఈ పిక్చర్ని చూస్తూ రిలేటెడ్గా చూడాలన్నమాట. చూడండి, గర్ల్కి బిఫోర్, చీక్స్కి గర్ల్కి బిట్వీన్ ఎవరున్నారు? డాగ్. చీక్స్ బిఫోర్ ద డాగ్. గర్ల్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ద డాగ్. ద బాయ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్. తర్వాత చూడండి, హట్ మీద ఉంది కదా, ఆన్ ద, హెన్ ఈజ్ ఆన్ ద హట్. ఇదేమో ఈగల్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ ద హట్. నెక్స్ట్ చూడండి, కౌ ఈజ్ బిసైడ్ ద హట్. గోట్ ఈజ్ అండర్ ద ట్రీ. బాల్ ఈజ్ నియర్. తర్వాత డక్స్ ఆర్ ఇన్ ద పాండ్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఫ్రాగ్ కూడా అవుట్ సైడ్ ద పాండ్. చూడండి, ఇవన్నీ చూద్దాం రిలేటెడ్గా. ద గోట్ ఈజ్ డాష్ ద ట్రీ అండర్. మా ఫింగర్ గ్యాప్ పెట్టండి, UNDER, అండర్ ద ట్రీ. ద గర్ల్ ఈజ్ రన్నింగ్ డాష్ ద డాగ్. ఎక్కడుంది? గర్ల్ రన్ చేస్తూ ఉంది. డాగ్కి ఎక్కడుంది? ఆఫ్టర్. రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద డాగ్, AFTER, ఆఫ్టర్. ద కౌ సాట్ డాష్ ద హట్. ఎక్కడుంది? బిసైడ్ కదా. బిసైడ్ అంటే పక్కన ఉంది. బిసైడ్ ద హట్. ద పాండ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద హట్. చూడండి, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, హట్కి ముందు ఉంది పాండ్. పాండ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఇన్ FRONT, ఫ్రంట్ OF, ఆఫ్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్. డక్స్ ఆర్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పాండ్. చూడండి, పాండ్ లోపల, నీటి లోపల స్విమ్ చేస్తున్నాయి. ఇన్ ద పాండ్. ద బాల్ ఈజ్ డాష్ ద రాక్స్. రాక్కి బాల్ ఎక్కడుంది? రాక్ వెనకాల ఉంది, అంటే బిహైండ్ ద రాక్స్. బిహైండ్, BEHIND, బిహైండ్ ద రాక్స్. ద కాక్ ఈజ్ డాష్ ద హట్. చూడండి, హట్ మీద ఉందంటే ఆన్ ద హట్. ద కాక్ ఈజ్ ఆన్ ద హట్. ద ఫ్రాగ్ ఈజ్, చూడండి, ఫ్రాగ్ నియర్గా ఉంది, నియర్ ద పాండ్. ద ఫ్రాగ్ ఈజ్ నియర్ ద పాండ్, NEAR, నియర్. ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ డాష్ ద హట్. చూడండి, ద బర్డ్ ఈజ్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ ద హట్. అబౌవ్, ABOVE. ద బాయ్ ఈజ్ డాష్ ద హట్. ఇన్ ద హట్, లోపల ఉన్నాడు. చూడండి, ద చిక్స్ ఆర్ డాష్ ద డాగ్. బిఫోర్, చిక్స్ డాగ్కి ముందు వైపు ఉన్నాయి. బిఫోర్. See children, the goat is under the tree. The girl is running after the dog. The cow sat beside the hut. The pond is in front of the hut. Ducks are swimming in the pond. The ball is behind the rocks. The cock is on the hut. The frog is near the pond. The bird is flying above the hut. The boy is in the hut. The chicks are before the dog. మళ్ళీ ఒకసారి వచ్చినవి రిపీట్ కాకుండా రాయమన్నారు కదమ్మా, ఎక్కడైనా రిపీట్ అయినాయా? నో. ఓకే, రైట్ నీట్లీ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్, టేక్అవుట్ యువర్ యాక్టివిటీ బుక్, పేజ్ నెంబర్ 16. యాక్టివిటీ బుక్ తీసుకొని పేజ్ నెంబర్ 16 ఓపెన్ చేయండి అమ్మా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ద 4 friends హెల్ప్ ద ప్యారెట్ గెట్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ కలర్స్ బ్యాక్. మా ఇక్కడ కలరింగ్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ హోంవర్క్. దీనికి కలరింగ్ చేయండి అమ్మ ప్యారెట్కి. రీకాల్ ద లెసన్ అండ్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్: బైట్, స్విమ్, ట్రాప్, డెడ్, ఫ్లై. ఇక్కడ పిక్చర్స్ చూడండి అమ్మ. హంటర్ మ్యాన్, టర్టిల్, ప్యారెట్, డీర్, ర్యాట్. చూడండి, బైట్ కొరికేది ఎవరు? బైట్ అంటే కొరకటం కదా, ర్యాట్. స్విమ్ చేసే యానిమల్ టర్టిల్. ట్రాప్లో వేసింది ఎవరమ్మా? హంటర్ మ్యాన్. డెడ్ చనిపోయినట్లుగా నటించి హంటర్ని ట్రాప్లో పెట్టింది ఎవరు? డీర్. ఫ్లై చూడండి, ఫ్లై ప్యారెట్ అనమాట. ఓకేనా? టర్న్ టు నెక్స్ట్ పేజ్, పేజ్ నెంబర్ 17.
పొజిషన్ వర్డ్స్ టెల్స్ us ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ద థింగ్స్ ఆర్. పొజిషన్ వర్డ్స్ మనకు తెలియజేసేది ఏమో నిన్న లెసన్ చెప్పుకున్నాం కదా. పొజిషన్ వర్డ్స్ అంటే థింగ్స్ కానీ పర్సన్స్ అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో పొజిషన్, వాటి యొక్క పొజిషన్ని తెలియజేసేవి పొజిషన్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ ద అబౌవ్ పిక్చర్ అండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ బై చూసింగ్ ద కరెక్ట్ వర్డ్. చూడండి, ద ర్యాట్ ఈజ్ డాష్ ద ఎలిఫెంట్. ఎక్కడుందమ్మా? ఇక్కడ ఇదిగోండి ర్యాట్. డాష్ ద ఎలిఫెంట్ ఎక్కడుంది? బిసైడ్. బిసైడ్ చూడండి, ఇక్కడ లాస్ట్లో కొన్ని పొజిషన్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు. అబౌవ్, బిట్వీన్, బిసైడ్, ఇన్సైడ్, అండర్. దీంట్లో ర్యాట్ పొజిషన్ ఏంటి? బిసైడ్ ద ఎలిఫెంట్. బిసైడ్, బిఈఎస్ఐడిఈ, బిసైడ్. ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ డాష్ ద ట్రీ. చూడండి, ట్రీకి పైనుంచి వెళుతున్నాయి అంటే అబౌవ్ ద ట్రీ. అబౌవ్, ఏబిఓవిఈ, అబౌవ్. ద లయన్ ఈజ్ డాష్ ద కేజ్. చూడండి, లయన్ ఎక్కడుంది? ఇన్ ద కేజ్. కేజ్ లోపల ఉంది. లోపల మీన్స్ ఇన్ ద కేజ్. ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ డాష్ ద ట్రీ. చూడండి, ఈ ట్రీకి ఎలిఫెంట్ కింద ఉంది అంటే అండర్ ద ట్రీ. ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ అండర్. అండర్ అంటే కింద. అండర్ ద ట్రీ, యుఎన్డిఈఆర్, అండర్. ద ట్రీ ఈజ్ ఇన్ డాష్ ద ఎలిఫెంట్ అండ్ జీబ్రా. చూడండి, ఎలిఫెంట్కి జీబ్రాకి బిట్వీన్, మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? ట్రీ. బిట్వీన్ అంటే మధ్యలో. బిట్వీన్. ద ట్రీ ఈజ్ between the elephant and zebra. See children, the rat is beside the elephant, the birds are flying above the tree, the lion is in the cage, the elephant is under the tree is between the elephant and the zebra. Children, write neatly. Okay children, turn to next page. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు. ట్రీస్, ఇక్కడ అంబ్రెల్లా పైన ఏమో స్క్విరల్ ఉంది. ఈ బాయ్ ఏమో ఈ మ్యాన్కి బిహైండ్ అంటే వెనకాల ఉన్నారు. డాగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది కపుల్. ఈ అమ్మాయి ఏమో ఈ పాట్ లోపల హ్యాండ్ పెట్టింది. ఇక్కడ 2 balls నియర్గా ఉన్నాయి ఈ పాట్కి. నెక్స్ట్ ఈ క్రాబ్ ఏమో అండర్ ద రాక్. చూడండి, ఇదేమో ఈ బెంచ్ మీద నుంచి జంప్ చేస్తోంది. ఓవర్ ద బెంచ్. ద హార్స్ ఈజ్ జంప్డ్ ఓవర్ ద హార్స్. చూడండి, పైనేమో పీజియన్, ఈగల్కి బిఫోర్ ఈ పీజియన్ ఉంది, పీజియన్ ఆఫ్టర్ ఈగల్ ఉంది. ఇక్కడేమో స్మాల్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో బిగ్ ట్రీస్ ఉన్నాయి, అంబ్రిల్లా ఉంది. ఇక్కడ సమ్ పొజిషన్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు చూడండి. వాట్ ఆర్ దీస్? అబౌవ్, ఇన్, బిసైడ్, ఓవర్, ఇన్సైడ్, ఆఫ్టర్, behind. Next, on, between, before, outside, in front of, near, under. వీటికి ఇవన్నీ పొజిషన్ వర్డ్స్. ఇక్కడేమో పిక్చర్, ఇక్కడ షెల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవుట్ సైడ్ ద వాటర్, ఇలా ఉన్నాయి కదా. వీటికి సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు. మనం రిలేటెడ్ పొజిషన్ వర్డ్స్ని ఆ సెంటెన్స్కి ఏది మ్యాచ్ అయితే అది రాయాలన్నమాట. టర్న్ టు పేజ్ నెంబర్ 19. Observe the picture given on the previous page carefully. Complete the following sentences using all the position words. ఇక్కడ పొజిషన్ వర్డ్స్ ఇచ్చారు, పిక్చర్ ఇచ్చాము, చూసాం కదమ్మా. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ వన్, ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ డాష్ ద హార్స్. చూడండి, బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ డాష్ ద హార్స్. హార్స్ ఇది హార్స్ మీద నుంచి పైనుంచి వెళ్తుంది అంటే అబౌవ్. ద బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ ద హార్స్. అబౌవ్. ద హార్స్ ఈజ్ జంపింగ్ డాష్ ద బెంచ్. జంపింగ్ ఓవర్ ద బెంచ్. ద హార్స్ ఈజ్ జంపింగ్ ఓవర్ ద బెంచ్. ద ఈగల్ ఈజ్ డాష్ ద పీజియన్. పీజియన్కి ఈగల్ ఎక్కడుంది? ఆఫ్టర్, తర్వాత ఉంది. TER. The eagle is after the pigeon. The pigeon ఎక్కడ ఉంది? ఈగల్కి బిఫోర్, ముందుంది. బిఫోర్. The pigeon is before. The birds are flying above the horse.
The horse is jumping over the bench. The eagle is after the pigeon. The pigeon is before the eagle. Next. The shells are dash the shore. Shore ki outside unnaya, inside unnaya? Outside. The shells are outside the shore. The crab is dash the rock. Rock kinda evaru unnaru? Kinda means under. UNDER. The crab is under the rock. The fruits are dash the basket. చూడండి, in the basket. Basket లోపల ఉన్నాయి కదా ఫ్రూట్స్. In the basket. in. The boy is hiding dash the man. హైడింగ్ అంటే దాక్కోవటం. ఇందాక మనం మ్యాన్కి ఆ బాయ్ ఎక్కడున్నాడని చెప్పుకున్నాము? బిహైండ్ అంటే వెనకాల. BEHI అండి. బిహైండ్ ద మ్యాన్. బిహైండ్ మీన్స్ వెనక. ద మ్యాన్ ఈజ్ సిట్టింగ్ డాష్ ద ఉమెన్. అక్కడ ఒక మ్యాన్ ఉమెన్ ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన కూర్చున్నారు అనమాట. ద మ్యాన్ ఈజ్ సిట్టింగ్ బిసైడ్ ద ఉమెన్. బిసైడ్ మీన్స్ పక్కన. బిహైండ్ అంటే వెనక. బిసైడ్ పక్కన. Beside the woman. See children, the shells are outside the shore. The crab is under the rock. The fruits are in the basket. The boy is hiding behind the man. The man is sitting beside the woman. Next one, the dog is dash the couple. Couple ki mundu undi. Mundu means in front of. The dog is in front, front of. The dog is in front of the couple. The squirrel is sitting dash the umbrella. Umbrella మీద ఎవరున్నారు? స్క్విరల్ అక్కడ కూర్చొని ఉందన్నమాట. సిట్టింగ్ మీద అంటే ఆన్. The squirrel is sitting on the umbrella. The big tree is dash the two small trees. Two small trees కి మధ్యలో బిగ్ ట్రీ ఉంది. మధ్యలో చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాలమ్మా? Very good. Between. The big tree is between the two small trees. Between. The girl's hand is dash the pot. Girl hand ఎక్కడ పెట్టిందమ్మా? పాట్ లోపలికి పెట్టింది. అంటే లోపల మీన్స్ ఇన్. ఇన్. See children. The boy is hiding behind the man. The man is sitting beside the woman. The dog is in front of the couple. The squirrel is sitting on the umbrella. The big tree is between the two small trees. The girl's hand in the pot. The balls are dash the pot. దగ్గరగా ఉన్నాయి కదా, నియర్. NEAR. నియర్. The balls are near the pot. See children, see once again. మనం ఏమేమి యూజ్ చేసాం? అబౌవ్, ఓవర్, ఆఫ్టర్, బిఫోర్, అవుట్ సైడ్, అండర్, ఇన్, బిహైండ్, బిసైడ్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఆన్, బిట్వీన్, ఇన్, నియర్. ఓకేనా చిల్డ్రన్? చిల్డ్రన్ రైట్ నీట్లీ. లర్న్ దీస్ స్పెల్లింగ్స్. స్పెల్లింగ్స్ కూడా వచ్చేయాలమ్మా. లర్న్ కేర్ఫుల్లీ. చిల్డ్రన్ దీంతో ఈ లెసన్ తోటి యాక్టివిటీ బుక్ ఇంతవరకు కంప్లీట్ చేసేసాం కదమ్మా. కలరింగ్ వేయండి. ఫస్ట్ ప్యారెట్ పిక్చర్ ఉంది కదా దానికి. ఇంక మీరు అన్ని స్పెల్లింగ్స్ అవి నేర్చుకోండి. ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయమ్మా. దీంతో మనం థర్డ్ టర్మ్లో ఇంగ్లీష్ పోర్షన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా చిల్డ్రన్? రైట్ నీట్లీ. లర్న్ ఆల్ ద స్పెల్లింగ్స్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.